ویلکم بیک خواتین حضرات، جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بالکل انٹرو میں اب کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، شاہ جی کی طرف چلتے ہیں. شاہ جی، آپ جب وفاقی وزیر ثقافت تھے، میں یہیں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آتی تھی، کیونکہ ہم جب بھی جاتے تھے آرٹ کونسل میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا، کچھ نئے ڈراماز آ رہے ہوتے تھے، نئے آرٹسٹ آ رہے ہوتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے، اور بھی رمیز راجہ کی مثال لے لیں، جب وہ چیئرمین پی سی بی تھے تو بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، کہ جس کا آرٹ سے تعلق تھا وہ آرٹ کا وزیر بنا، تو وہاں پہ ایکٹیویٹی تھی. جس کا کرکٹ سے تعلق تھا تو وہ کرکٹ کا چیئرمین بنا، ایکٹیویٹی تھی. سر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب میرے جیسے ریلیونٹ آدمی کو آپ وہاں پہ لگا دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس ادارے کی تباہی ہوگی. آپ نے خود اپنے سوال کا جواب دے دیا. سلسلہ میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ابیوز آف میرٹ ہے. ابیوز آف میرٹ کس طرح سے؟ میرے نزدیک ابیوز آف میرٹ کرپشن کی سب سے سنگین ترین شکل ہے. اس لیے کہ جب آپ ڈیزرونگ بندے کو، ریلیونٹ بندے کو جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہو، آپ اس ریلیونٹ فیلڈ میں نہیں انسٹال کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، ان کو کیا نام ہے، رسپانسبلٹیز نہیں دیتے ہیں، تو ارریلیونٹ لوگ بھر دیتے ہیں وہ جگہ. اور ارریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. وہ ڈکلائن کی طرف تو لے جا سکتے ہیں، آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ نے رمیز کی مثال دی، ایسے بے شمار لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی ارریلیونٹ بندے کو، یا ایسا شخص جو دوسرے لفظوں میں قابل نہ ہو اس پوسٹ کے اہل نہ ہو، بٹھا دیں، تو وہ ادارہ، جس ادارے کو وہ ہیڈ کر رہا ہوگا، وہ کولیپس کر جائے گا. ہمارے ہاں یہی ہوا ہے. مطلب مسئلہ صرف اور صرف فنڈنگ وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے، ول کا ہوتا ہے، کلیئرٹی کا ہوتا ہے، ویژن کا ہوتا ہے. کہ اگر آپ ایک فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ کو پتہ ہے اور کمیٹڈ ہیں اس فیلڈ کے ساتھ، تو آپ باوجود اس کے کہ آپ مالی مشکلات بھی ہوں گی جیسے ہمارے ملک کی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے ادارے کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو انسپائر کر سکتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ کچھ عقل کل بٹھائے ہوتے ہیں، جو ایک خاص جگہ ٹرین ہو کے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ماہر ہیں، جبکہ وہ کسی چیز کے بھی ماہر نہیں ہوتے. تو وہ بیچارے جو ہیں اپنی بیسٹ ایفرٹ میں بھی اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیں. بالکل. جب آپ منسٹر تھے تو آپ کی کون سی ایسی کلچر پالیسیز تھی، اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کے دور کی کیا پالیسی؟ دیکھیں جی، میں جب آیا تو میں چونکہ اس فیلڈ کا ہوں، مجھے جو بہت ضروری چیز لگی وہ یہ کہ ہم نوجوانوں کو اور بچوں کو انگیج رکھیں اور ان کو بتائیں کہ وہ ہے کون. تو ہمارے ملک کی زبانیں جو ہے وہ کوئی 18-20 تقریباً 50 تک کی ڈائلیکٹس بھی اگر آپ شامل کریں، اور ہر ڈائلیکٹ میں یا ہر زبان میں ایک خزانہ بھرا ہوا ہے. تو میں نے پلان یہ بنایا کہ ہماری جو یہ انڈیجنس زبانیں ہیں، انڈیجنس فوک ہیریٹیج سے ہم بچوں کا جو مواد ہے، کہانیاں، ٹنگ ٹویسٹرز، پیرابلز، ضرب الامثال وغیرہ، نغمے، یہ اکٹھے کریں اور اس کو ہم ٹرانسفارم کریں اینیمیشنز میں، السٹریٹڈ بکس وغیرہ میں، ڈراموں میں، اور پھر یہ سارا مواد ہم شیئر کریں بچوں کے ساتھ فری. ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ بچے جو ہے وہ دیکھ سکیں. اس لیے کہ آپ کے تمام جتنے بھی چینلز ہیں، کسی پہ بچوں کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بشمول پی ٹی وی کے نہیں ہے. آپ کے بچے جو ہیں، چاہے وہ غریب کے بچے ہوں یا درمیانے طبقے کے فیملیز کے ہوں یا ایفلوئنٹ فیملیز کے ہوں، ان کو انگریزی کی ہر رائم یاد ہوگی. اپنی زبان، چاہے وہ پشتو یا اردو، بلوچی، براوی، سندھی، سرائکی، جتنی بھی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے ہیریٹیج سے بالکل ہی مطلب دور انجان طریقے سے وہ جی رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود ہے کیا. جب تک آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کسی کے ساتھ مکالمہ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا یہ آئیڈینٹی جو ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے. اور ہماری یہ جو زبانیں ہیں، یہ ایک گلدستہ ہے. آپ پورا پاکستان اگر ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز کو انکریج کرے، تو ہمارے درمیان جو ایک نیشنل کوہیژن ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی. بالکل ایسی. اچھا، ہم مزید اسٹرانگ ہوں گے. اور اس سے جڑی بہت ساری اور چیزیں ہیں، کاروبار بھی ہے. یہ جو کریٹو فیلڈ ہے، یہ آپ کے ملک کی اکانومی کو کریٹو اکانومی کے طور پہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ آپ کیا کما رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں.
मुल्क को कितना मजबूत कर रहे हैं. शाह जी, आपका जो पॉइंट था ये बहुत ही ज़बरदस्त था, और जो आपने बात की कि ज़ुबानें हमने इस तरह सिखाई, लेकिन आपके ज़माने में और मेरे ज़माने में एक फ़र्क है. आपके ज़माने में मैं समझता हूँ कल्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपके पास उस ज़माने में ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी. ठीक है, मोबाइल नहीं था, आप सिनेमा में जाते थे, आप ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते थे. हम जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे चाइना कटिंग पे प्लॉट बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है. सिनेमा में हम जा नहीं सकते, इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल से नीचे गिर गई है, और सिनेमा इंडस्ट्री को तो इस तरह से तबाह कर दिया गया कि सिनेमा का हमारे पास रवाज ही खत्म हो गया. कोई इंटरटेनमेंट उसको समझा ही नहीं जाता. ये क्यों हुआ शादी हमारे देखिए, ये तबाह किसने किया? आपके जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज में आके बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं, कवानीन बनाते हैं, ये उनका कसूर है. जब तक आपका इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ ना हो, इंतहाई ट्रांसपेरेंट ना हो, आपके माशरे के बेस्ट लोग कभी भी इलेक्ट होके आ ही नहीं सकते. वजह यह है कि ये इलेक्शन कमीशन, आप अरबपति हैं, मैं एक आम मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मैं आपके मुकाबले में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, विजनरी हूँ, मैंने जद्दोजहद भी की है, मैंने हर तरह के टेस्ट पास किए. आपने कुछ भी नहीं किया, सोने के चम्मच से ही आप फीड होते रहे. जब इलेक्शंस आते हैं आपको भी इजाज़त होती है कि आप अरबों खरबों खर्चे उस इलेक्शन पे. ठीक है ना. मैं जो कुछ भी नहीं खर्च सकता हूँ, आपसे कोई लाख दर्जे बेहतर इंसान होगा, मुझ जैसे शख्स के कोई चांसेस ही नहीं है. मेरे जैसा बंदा जुर्रत ही नहीं कर सकता कि आपके मुकाबले में इलेक्शन, आपकी तरह के बेशुमार लोग फैले हुए हैं, वही लोग असम्बलियों में आ जाते हैं. जिस शख्स ने अपनी इलेक्शन पे कोई लेट्स से कि 2 अरब 3 अरब खर्चे हो, वो खैरात के तौर पे तो नहीं खर्चे होंगे ना, बिल्कुल चैरिटी तो नहीं की होगी, वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी. Exactly. जब वो आएगा तो वो प्राइस टैग यहाँ लिखा होगा कि जी मैंने 3 अरब खर्चे हैं, मुझे ज़रूरत जो है कम से कम 15 अरब की है, कोई अगर मुझे ख़रीद सकता है तो ये मेरी कीमत है. वो ख़रीदारों को पता होता है कि उसकी क्या कीमत है. लिहाजा वो जब लेजिस्लेशन करते हैं, कवानीन बनाते हैं, आपके लिए नहीं बनाते, मुल्क के लिए नहीं बनाते, अपनी जेबों के लिए बनाते हैं. बिल्कुल. इसलिए वो चाइना कटिंग वगैरह सब कुछ अलाउड है. वरना लॉस तो हैं, रूल्स तो हैं. मजाल है अगर रूल्स इम्प्लीमेंट हो, लॉस पे अमल हो, तो कोई भी चाइना कटिंग कर सके. बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल. लेकिन एक फैक्टर में मुझे लगता है शाह साहब इसमें ये भी है कि अब सिनेमा की जगह नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज ने भी ले ली है. इस वजह से भी अब नौजवान नस्ल सिनेमा की तरफ नहीं जाती ज़्यादा, कहती है अगर हो भी तो याद देखना ही नहीं. मेरा ये ख्याल है कि सिनेमा का जो एक तिलिस्म है, जो एक असर है, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है. नेटफ्लिक्स चाहे आप बड़ी स्क्रीन पे, इंडिया में तो सिनेमा चाहे आप टेलीविजन पे देख रहे हो या अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देख रहे हो, है ही नहीं. हाँ बिल्कुल. मेरा जी चाह, मैं भी देखता हूँ नेटफ्लिक्स, बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस होती हैं, लेकिन मेरा जी करता है कि अगर यही प्रोडक्शन सिनेमा में लगी हो तो मैं ये देखने के बावजूद जाऊँगा. इसलिए कि वो जो लेवल है, जो स्केल है, वो तो सिनेमा के मुकाबले में ज़ीरो है. एग्जैक्टली. तो आप ज़ीरो देख के क्या हासिल कर सकेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे. बिल्कुल. और सर ये कहीं ना कहीं हमारे ज़हनों में भी डाला गया. इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आबादी जो 25 करोड़ है या उससे भी ज़्यादा होगी, इस आबादी के मुल्क में कम से कम 3-4 हज़ार सिनेमाज होने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 150 भी नहीं है. और उन 150 सिनेमाज में भी कोई मेजॉरिटी जो है 80% मैं कहूँगा कि वो ऐसे सिनेमाज हैं जिसमें आम पाकिस्तानी एवरेज बंदा जो है वो घुस ही नहीं सकता है, जुर्रत नहीं कर सकता है. इसलिए कि उस सिनेमा के टिकट महंगे, कम से कम 600-650 रुपये टिकट. उसके बाद जब आप पॉपकॉर्न या ड्रिंक्स वगैरह लेंगे तो एक बार आप कम से कम 2000 रुपये खर्चेंगे. तो एक हमारा आम पाकिस्तानी जो है वो बेचारा कैसे जाएगा. ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में कम से कम 3-4 हज़ार सिनेमाज हों और उसके 70-80% या इवन 90% सिनेमाज ऐसे हों कि जिसमें टिकट्स आम पाकिस्तानी के लिए अफोर्डेबल हों. बिल्कुल ऐसी है. तो तब फिर आपका वो सिनेमा की जो तहरीक है वो दोबारा शुरू हो जाएगी और ज़बरदस्त फिल्में. शाह जी, आप जब आए थे तो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, लेकिन वक्त गुजरते पता नहीं चला. 2 सेगमेंट्स आपके साथ किए, पता ही नहीं चला. थैंक यू सो मच मुजानिका सर, बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आते रहेंगे. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिसीजन मेकर्स इन बातों को ज़रा तवज्जो से सुने. थैंक यू सो मच मुजानिका. यहाँ पर अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको पता चल चुका होगा. आज तक के लिए मुझे हसनैन को इजाज़त दीजिए, बल्कि कल तक के लिए. कल फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.